Dear student, yesterday we have started the lesson 1.3, the call of the soil. This lesson is written by Venkat Iyer. Yesterday we have completed the first part of this lesson, the first crop. Today we will start the second part of this lesson. The name of this part, the scent of rice. The first year, writer was late for the rice growing season and had to resort to growing the GR4 variety, and thus was the short term and recommended by the agricultural officers at Kosbad. The next year they decided that they would start early and try to find some good traditional variety of rice to grow. They had read about traditional varieties of rice and knew that they did not require very high input of fertilizers. These varieties were also quite strong and resisted pests. They were sure that it was this type of rice that would grow well in their farm where they did not use any chemicals at all. Their previous year's experience and low yield had taught them a lesson that they were sure they would not plant hybrids this year. In April 2005, they started to look for a good variety of traditional rice. It was one of their neighbors in the village, a businessman from Mumbai, who owned a land, who suggested that they plant a local scented variety of rice. Most of the farmers in and around the village of Pet had switched over to hybrids. The younger generation of farmers thought the writer was crazy to ask for the Desi variety, as they called it. Writers' regular visits to the villages around searching for a good traditional variety also did not yield any results, and they were almost giving up hope. Writer decided to give it one last try and spoke to the Baban's father and some other elders. After many meaningful conversations, they mentioned the name of Kasbai. Kasbai is a traditional long-grained rice variety which has a distinct aroma, though much milder than basmati. It's a long duration crop and most of the older people remembered growing it years ago. But they all shook their heads when the writer asked them about the seeds and told the writer that it had disappeared. The tales of Kasbai made the writer more determined to get it. They decided that if they did not manage to get some seeds, this would be a great rice to grow. The writer thought the government may know something about it. A visit to the agricultural officer was enlightening. Writer had not even heard about this rice variety. He said the villagers were taking him for a ride and there was no rice by this name. Writer rattled off means talk rapidly and at length. He rattled off the names of number of latest hybrids and even offered to give the writer some of them to free of cost for a trial. Cursing himself for wasting time with that officer, writer moved on to the next destination. Writers searching of new traditional variety of rice is also going on. This time it was the Adivasi Mahamandal at Khasa which buys rice from the Adivasi villagers on behalf of the government. Kasbai did not figure in their files. A good indication why people did not grow it anymore. The market itself did not recognize the rice. So, if you grew it, you would not be able to sell it. However, the officer in charge had more knowledge of rice and did remember of Kasbai being sold to him a few years ago. म्हणजे अगदी कृषी अधिकाऱ्यांना सुद्धा या कसबई या ट्रॅडिशनल राईसबद्दल फारशी माहिती नव्हती, कारण सध्या
त्या प्रकारचं तांदूळ कुणीही पिकवत नव्हतं. सो वेन रायटर इन धानीवरी बबन and the writer started looking for Devu Handa and found a graying old man wearing a cap sitting outside his house on a charpai, an ex-sarpanch of the village. Devu Handa was the ex-sarpanch of that village. Devu Handa had acres of land, a huge house and a large family. After exchanging the usual pleasantries, writer came to the topic of Kasbai. The mere mention of Kasbai and Devu Handa drifted into the past. जेव्हा लेखकानं या कसबई या तांदळाबद्दल चर्चा सुरू केली त्यावेळेला हा जो देवू हंडा आहे तो भूतकाळामध्ये थोडासा विचार करू लागला. His eyes turned dreamy and with a tremble in his voice he told the writer how the entire village at one time grew only कसबई. म्हणजे पूर्वीच्या काळामध्ये भूतकाळामध्ये कसं त्या गावातील लोक ह्या कसबई ह्या तांदळाचं उत्पादन घेत होते ते देवू हंडा सांगू लागला. देवू हंडा सेड देर वॉज अ टाईम वेन पीपल पासिंग देअर विलेज ड्युरिंग लंच टाईम वुड बी फोर्स टू स्टॉप अँड आस्क फॉर अ मील. सच वॉज द ॲल्युरिंग अरोमा ऑफ कसबई. म्हणजे आज जे कसबई जे तांदूळ आहे त्याचा जो अरोमा म्हणजे त्याचा सेंट जो आहे तो वास जो आहे तो खूप छान असा होता. द एंटायर एरिया वुड हॅव दिस हेडी अरोमा हँगिंग इन द एअर ॲज वेल ऑल द हाऊसेस कुक्ड द सेम राईस. आणि सर्वांच्या घरामध्ये त्या प्रकारचा तांदूळ तो शिजवला जात होता, खाल्ला जात होता. टुडे ही सेड नो वन ग्रीव कसबई अँड एव्हरी वन हॅड शिफ्टेड टू ग्रोईंग द न्यू हायब्रिड व्हरायटीज. He claimed he had to force himself to eat this rice that was so insipid. Now the writer Devu Handa said, with the advent of irrigation, farmers were tempted to grow a second crop and कसबई. म्हणजे पूर्वीच्या काळामध्ये जेव्हा इरिगेशन नव्हतं त्यावेळेला कसबईचं उत्पादन घेतलं जात होतं. परंतु ज्यावेळेला ॲडव्हेंट ऑफ इरिगेशन, ज्यावेळेला इरिगेशनचा शोध लागला त्यावेळेला मात्र शेतकऱ्यांना सेकंड क्रॉप जे आहे म्हणजे एकाच वर्षामध्ये 2-2 पिकं घ्यावीत असं लोकांना वाटू लागलं. बिईंग अ लॉंग ड्युरेशन राईस वॉज रिप्लेस्ड बाय द शॉर्टर ड्युरेशन हायब्रिड्स सो दॅट द हार्वेस्ट कुड बी डन अर्लियर. दिस एन्श्युअर्ड दॅट द फार्मर्स कुड टेक अप अ सेकंड क्रॉप. रायटर आस्क्ड why he had shifted if he was so unhappy with the hybrids. No one forced him to did they. He smiled and replied that their field did not have the fences and once the harvest was over the cattle were released into the field. If my field alone has kasbai, it will be a treat for the cattle, he explained. हा देवू हंडा सांगत होता की इरिगेशनचा जेव्हा शोध लागला तेव्हापासून शेतकऱ्यांनी हे जे लाँग ड्युरेशन राईस आहे, लाँग ड्युरेशनचं जे पीक आहे कसबई, त्याला लोकांनी पर्याय शोधला आणि एकाच वर्षामध्ये 2-2 पिकं घेणारी पिकं शेतकरी घेऊ लागले. समटाइम्स वी हॅव टू फॉल इन लाईन विथ द कम्युनिटी, ही लॅमेंटेड. हायब्रिड्स नीड मोर वॉटर, फर्टिलायझर्स अँड पेस्टिसाइड्स. Lamented means passionate expression of grief. He said that yields were good initially but of late had reduced a lot. Besides, he said that each year they had to increase the quantity of urea and pesticides they used. It was as if the newer hybrids had an insatiable means impossible to satisfy appetite for chemicals. He told them that even when there were flash floods in the 1960s, Kasbai had stood its ground. He fondly remembered how the rice was still standing when they all returned to the village after the floods had receded. Such was the strength of rice, Kasbai. But look what we have done, he rued. आणि हा जो देवू हंडा आहे तो सांगतोय
की छान अशा ह्या पिकाचं लोकांनी नुकसान केलेलं आहे आणि लोकांनी एकाच वर्षामध्ये 2-2 पिकं घ्यायला सुरुवात केल्यापासून हे कसबईचं जे पीक आहे, जे छान असा तो तांदूळ आहे, तो नाहीसा झालेला आहे. आता कोणीही तो तांदूळ पिकवत नाही. ॲज ही वेंट ऑन रिमिन्स मीन्स रिमेंबरिंग अ स्टोरी अबाउट अ पास्ट इव्हेंट, भूतकाळातील काही गोष्टी आठवणं. ॲज ही वेंट ऑन रिमिन्सिंग अबाउट द राईस, द रायटर जेंटली गायडेड हिम बॅक टू द रिझन फॉर आवर व्हिजिट. आणि मग लेखकानं त्याच्या येण्याचं कारण त्याला सांगितलेलं आहे. द कसबई सीड्स, की आम्हालाही कसबई नावाचं जे सीड्स आहे ते हवं आहे. ही वॉज शुअर दॅट देअर वॉज नॉट अ सिंगल विलेजर इन धिस एरिया वुड हॅव द सीड्स ऑफ कसबई. आणि तो देवंडा सांगतो की आता त्यांच्या गावामध्ये, त्यांच्या विलेजमध्ये कोणाकडेही कसबईचं तुम्हाला धान किंवा पीक मिळणार नाही, त्याचे बियाणं तुम्हाला मिळणार नाही. अकॉर्डिंग टू देवहंडा, द ओनली पीपल हू स्टील ग्रीव द कसबई वेर द आदिवासीज इन द हॅमलेट ॲट द फूट हिल्स ऑफ द माउंटेन्स इन द नेक्स्ट विलेज असरवरी. असरवरी हे जे शहर आहे त्याच्या बाजूला जे गाव आहे ते अगदी डोंगराच्या पायथ्याला असणारं असरवरी हे गाव आहे. तिथं असणारे जे आदिवासी लोक आहेत त्यांच्याकडे मात्र हे कसबई नावाचं जे पीक आहे ते तुम्हाला मिळेल, त्याचं बियाणं तुम्हाला मिळेल, असा हा देवहंडा सांगतोय. वी बीड फेअरवेल टू देवहंडा अँड हू लविंगली बीज्ड अस. रायटर देन फेअरवेल टू देवहंडा, त्यांचा निरोप घेतात आणि तिथून ते पुढं त्यांच्या मार्गाला जातात. सेड महालक्ष्मी द लोकल गॉडेस विल गिव यू द सीड्स ऑफ कसबई. नाव देवहंडा लविंगली ब्लीड द रायटर दॅट महालक्ष्मी द लोकल गॉडेस ही विल गिव देम द सीड्स ऑफ कसबई. आणि महालक्ष्मीच्या कृपेनं तुम्हाला हे जे बियाणं आहे कसबईचं ते तुम्हाला मिळो अशी आशा हा देवहंडा करतोय आणि ते तिथून त्यांचा निरोप घेतात. इन असरवरी विलेज, a writer asked the sarpanch to help them as they were not very fluent with the local dialect. He sent his assistant Jeevan with the writer into the hills. आणि हा जो सरपंच आहे असरवरी गावचा, तो लेखकांबरोबर त्याचा जो असिस्टंट आहे जीवन नावाचा, त्याला त्यांच्याबरोबर पाठवतो त्या डोंगराच्या पायथ्याशी. आफ्टर अ हाफ अवर वॉक थ्रू थिक व्हेजिटेशन, क्रॉसिंग न्यूमरस स्ट्रीम्स अँड ditches and scrambling over rocks and gravel, they reached the sleepy hamlet of Boripada. There were just 2 ramshackle houses in front of the writer, and they wondered if this was the right place. A wrinkled old woman sitting before them of the one of the houses looked at them with curiosity. As they approached her, they signaled to Jeevan to ask the crucial question. That woman muttered in reply, and they looked at Jeevan. Writer looked at Jeevan for a quick interpretation. लेखकाला त्या आदिवासी लोकांची भाषा समजत नव्हती आणि हा जो जीवन आहे तो त्यांची भाषा रूपांतरित करून लेखकाला सांगत होता. He broke into a smile and informed the writer that woman did have the rice and wanted to know who they were and why they wanted that rice. ती जी स्त्री आहे, वृद्ध स्त्री आहे, ती सांगते की तिच्याकडं हे पीक आहे, हे राईस आहे, परंतु ते कोण आहेत, तुम्ही कोण आहात आणि तुम्हाला ते कशासाठी हवं आहे याचं ती स्पष्टीकरण मागते आहे. इट वॉज अ डिफिकल्ट टास्क टू कीप अ स्ट्रेट फेस अँड रायटर हॅड टू कंट्रोल अ स्ट्रॉंग डिझायर टू हग हर. आणि लेखकाला जेव्हा त्या वृद्ध स्त्रीकडं हे राईस आहे हे समजलं तेव्हा लेखकाचा आनंद त्याला अनावर झालेला आहे. त्या वृद्ध स्त्रीला जाऊन जणू काही मिठी मारू की काय असं त्याला वाटू लागलेलं आहे. आफ्टर सर्चिंग फॉर मंथ्स दे हॅड फाउंड द इल्युजिव्ह कसबई. आणि कित्येक महिन्यांच्या शोधानंतर त्यांना हे कसबई नावाचं जे राईस आहे ते मिळालेलं आहे, त्याचं बियाणं त्यांना मिळालेलं आहे. रायटर एक्सप्लेन टू हर दॅट दे वेअर फ्रॉम पेट नियर बाय अँड दे वॉन्टेड द सीड्स टू ग्रो इट. आम्ही शेजारच्या पेट गावातून आलेलो आहे आणि आम्हाला हे धान्य पिकवण्यासाठी हे कसबईचं बियाणं हवं आहे. दे आस्क्ड फॉर 10 किलोग्राम्स ऑफ राईस. आणि आम्हाला 10 किलोग्राम्स राईस हवा आहे असं ते सांगतात. दॅट वुमन सी मटर्ड अँड स्कोल्ड. जीवन इंटरप्रिटेड दॅट सी हॅड नेवर हर्ड ऑफ पेट विलेज अँड ऑल्सो डिड नॉट हॅव अ वेईंग स्केल. म्हणजे त्याच्याकडे वजन काटा नाही, धान वजन करण्यासाठी त्याच्याकडे कोणतं वजन काटा नाही. आणि पेट हे जे गाव आहे
हे तिने कधी तिचं त्या गावाचं नावही ऐकलेलं नाही. शी वॉज विलिंग टू गिव्ह द सीड्स ओनली इन बास्केट्स. आणि तिच्याकडे एक बास्केट आहे, एक माप आहे, त्याच्यामधून ती त्यांना बियाणं द्यायला तयार झालेले आहे. दे आस्क्ड रायटर आस्क्ड फॉर अ सिंगल बास्केट ऑफ राईस अँड जीवन टोल्ड देम टू पे फॉर समथिंग. Writer handed over a 100-rupee note, and for the first time in the last 10 minutes her face broke into a smile. आणि त्या वृद्ध स्त्रीच्या चेहऱ्यावरती ते 100 रुपये पाहिल्यानंतर की तिला हसू आलेलं आहे. कधी त्यांनी हे पैसे पाहिलेले नव्हते, तिला ते पैसे मिळालेले आहेत. रायटर हँडेड ओव्हर 100 रुपीज. दॅट वुमन्स फेस ब्रोक इंटू अ स्माईल. शी नोडेड हर हेड इन अप्रुव्हल. ॲज द रायटर वॉकड बॅक. आणि तिथून हा जो लेखक आहे व्यंकटय्यर ते तिथून परत येतात त्यांच्या गावी. ॲज दे वॉकड बॅक अगेन्स्ट द फॅडिंग सनसेट. आणि सूर्यास्त होण्याची वेळ झालेली आहे. फॅडिंग सनसेट लिव्हिंग बिहाइंड स्माइलिंग ओल्ड लेडी. रायटर कुडंट हेल्प बट वंडर दॅट हियर नेस्लिंग इन द फूट हिल्स ऑफ अननोन माउंटेन अवे फ्रॉम द हॅसल अँड बसल ऑफ द रोड ऑर द सिटी. म्हणजे शहराच्या गोंगाटापासून दूर या पर्वतांच्या पायथ्याशी असणारे हे जे आदिवासी लोक आहेत हे या भारताची जी काही संस्कृती आहे ते जपण्याचं काम करतात असं लेखकाला वाटतं. कारण बऱ्याच महिन्याच्या शोधानंतर लेखकाला ह्या डोंगराच्या पायथ्याशी असणाऱ्या आदिवासी लोकांच्याकडे कसबाई नावाचा राईस त्यांना भेटलेला आहे. रायटर कुडंट हेल्प बट वंडर दॅट हियर नेस्लिंग इन द फूट हिल्स ऑफ ॲन अननोन माउंटेन अवे फ्रॉम द हसल अँड बसल ऑफ द रोड ऑर द सिटी वेअर द रिअल पीपल ऑफ इंडिया. आणि भारताचे खरे लोक हे या डोंगराच्या पायथ्याशी राहतात असं लेखकाला म्हणायचे आहे. वेअर द रिअल पीपल ऑफ इंडिया. दीज वेअर द पीपल हू स्टील हेल्ड ऑन द रिच बायोडायव्हर्सिटी ऑफ अवर लँड अँड नो वन इवन केअर्ड अबाउट देम. आणि या लोकांची मात्र कोणालाही काळजी नाही असं लेखकाला वाटतं. दे हॅड नेवर हर्ड ऑफ हायब्रिड्स. आणि हायब्रिड्स हे जे बियाणं असतात या लोकांना माहिती नाही. दे हॅड नेवर हर्ड ऑफ हायब्रिड्स फर्टिलायझर्स ऑर द पेस्टिसाइड्स. दे जस्ट ग्रीव देवर राईस अँड एट वॉट दे गॉट. ते जे पिकवतात तेच ते खातात. हायब्रिड त्यांना माहिती नाही. दे जस्ट ग्रीव देअर राईस अँड एट वॉट दे गॉट. द ओल्ड लेडी रायटर मेट हॅड प्रोबॅबली नेवर लेफ्ट बोरीपाडा. आणि ती जी वृद्ध स्त्री आहे तिनं कधीही त्यांचं जे बोरीपाडा हे जे त्यांचं ठिकाण आहे ते कधीही सोडलेलं नाही. हर वर्ल्ड वॉज अनस्पॉइल्ड बाय प्रोग्रेस अँड फॉर वन्स रायटर वॉज ग्रेटफुल फॉर दॅट. हियर दिस लेसन कम्स टू एन एंड. लेसन ऑफ व्यंकटय्यर. डिअर स्टुडंट, गो टू द रियल लेसन once again. Read this lesson 2 times, 1-2 times, and try to understand the real story of this lesson. Today we stop here.